জানি না ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন এক্স্যাক্টলি? Okay. Assalamu alaikum and good evening. Welcome you all to the second episode of Connect the top 2% most cited Bangladeshi researcher. Today we have a non-resident Bangladeshi researcher with us, Dr. Mayeen Khandaker. Dr. Mayeen Khandaker is a professor of applied physics and radiation technologies at Sunway University, Malaysia. I will not introduce Dr. Khandaker that much. He will introduce himself. We will know his academic journey, research journey, and we will learn from him, from his experience insights, so that our future researchers and early career researchers can get benefited. Dr. Khandaker, congratulations for obtaining the position in the top 2% most cited researcher in the field of physics and subfield applied physics. And welcome you in our second episode of Connect the top 2% most cited researcher. Thank you. Thank you, Dr. Uddin Ahmed, the founder of Scientific Bangladesh. Assalamu alaikum and very good evening to all audiences in different places, including my home country. So first, I would like to give my special thanks to Dr. Uddin Ahmed, because he founded these types of organization. Certainly, these types of organization could help to boost up the research and also to generate the research culture in my motherland. I understand that his intention is also exactly to generate the research culture in my motherland. So in the beginning, I would like to introduce myself, because this is the first expectation of Dr. Uddin Ahmed. So at present, I am working as a professor of physics and radiation technologies at Sunway University in Malaysia. Sunway University is the top ranked private university in Malaysia. I joined here in 2017 as a professor in the School of Engineering and Technology. And before joining here, I was working in the University of Malaya as an associate professor starting from 2010 up to 2017. That means 7 years I served the University of Malaya in the Department of Physics as an associate professor. So I would like to emphasize, University of Malaya is the top ranked public university in Malaysia. In the world's ranking, its current position is around 60. It is the number 1 university. So prior to joining the University of Malaya, I was working in Bangladesh, Dhaka American International University, that is the Dhaka. I was working as an assistant professor there. And before, I was working as a nuclear scientist at the International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria. So you know, the International Atomic Energy Agency is the main controlling organization for the atoms for peace. That means the peaceful use of atomic energy in the whole world. That means the production of nuclear power
everything is controlled, monitored, and controlled by the International Atomic Energy Agency. So it was a great opportunity for me to work there as a nuclear scientist, where most of the leaders of nuclears are working there. So prior to working in the International Atomic Energy Agency, I worked as a postdoctoral research fellow at the Korea Atomic Energy Research Institute. And it was from January 2008 up to August 2008. Prior to the postdoctoral fellow, I was served as a research student. I did the MS leading PhD at the Kyungkook National University in Korea under Korean government scholarship. So it was a journey from 2004 up to 2007. And previously, after my master's, completing my master's from the University of Chittagong, I joined at the International Islamic University Chittagong as a lecturer in physics in the computer science department. And again, I did my Master of Science research at Bangladesh Atomic Energy Commission. It was in 2000 and 2001, something like this. So this is my brief academic and research journey. So thank you, Dr. Monir. Thank you, Dr. Khandaker, for your nice introduction of yourself, especially your academic journey. We already know what you have done in your research. I say you have obtained the position through your perseverance, struggle, and your desire. If we share the statistics from your Scopus index, I would like to show the audience about that one. Then we'll have some question. So, if we see in the Scopus, we see you have 452 publications. This is a very large number of publications for a researcher. Question here, how long it took to publish this number of publications, and how was that possible? Thank you, Dr. Monir. This is really a nice question. I would say this is a nice question. Actually, it takes now 2022. I started my research career in 2000 from Bangladesh Atomic Energy Commission. That means my research started from there. So, in gross, we can say that it took 22 years to get this number of publication. So, how struggling is this life? Because this is not easy number or a small number of publication. If we say we say 22 years, almost every year. Almost 20 publication each year. So how struggling is this one, and what are the sacrifices you had to make to publish this number of
articles every year? Thank you, Dr. Munir. Maybe there is some sound problem. Okay, thank you. Maybe you can reduce the sound. Yeah, thank you. So you mentioned that this 452 publications, and it takes 22 years, and on an average is 20 publications per year. This is correct. But the publication system is not something like this very simple. As an example, I could say one good example today, and I believe this example and this real history is very important for the young researcher. Suppose I started my journey in 2000 as a research student, MSc research student at Bangladesh Atomic Energy Commission. And I did my first research work by using the J25 neutron generator. And then I prepared my thesis in 2001 and did the thesis defense. And then I joined in the university as a lecturer. So in 2002, I prepared the first manuscript based on my thesis work. And then at that time, the very interesting story is that today we can submit by online. That means we just sit and we can submit. But at that time, it was not possible to submit by online. Maybe possible for other journals, but I submitted my first paper in the Indian Journal of Physics. So how we did it? So I sent the paper by postal service, International Postal Service. So we send it, certainly with the help of my master supervisor in the University of Chittagong. So then we sent in 2002, we received the reviewers' comments again by postal service in 2003. And we revised our manuscript based on the reviewers' comments, and we resubmitted it. Again, resubmit means by postal service. And eventually in 2004, it has been accepted. So then what happened? Because at that time, the Indian Journal of Physics, if I am not mistaken, it was not online. It was only offline. I mean, the print copy. And it was prestigious journal at that time. So then it was published and hard copy was sent to us. But the first publication actually online, it appeared in 2006. So now what I would like to say, that means even though I started my research journey in 2000, so the first publication, it took around 6 years. I mean, in order to get the appeared in the online. Again, I started my PhD, MS leading PhD in 2004, February. But the first publication I got in 2006. Again, in the local journal, ISI journal, but local journal means Journal of Korean Physical Society. So that means the first publication in my PhD, it took 2 years. So that is why what I was trying to tell you, that the getting publication or publishing the papers is not something like this very, the linear. So now, today, maybe if you could see my publication metrics, maybe you could see that around more than 100 publications this year. So that means what I could say, the publication and everything is gradually increasing, not gradually, we can say that maybe sometimes geometrically increasing. It depends, largely depends on the experiences, the research experiences and many other factors. So what are the factors? As an example, I started my academic career as a lecturer. Then at present, I am working as a professor. So professor means in a foreign university, that means one professor have his or her own group. Own group means own group of research, and for the research lab facilities and funding and
PhD student, master's student, final year project student, and also collaborator, research collaborator, and also the funding agency linked with the industrial linkage, and many parameters are there. So at the professorial level, we generate the idea. We just try to ignite when the new student join in my lab or in my group. My first work is to ignite him. So what is the ignition? That means I gave some proper background, how to start and how to grow. As an example, I could give a very interesting example. One of my student, he did MSc from the, so far I can remember, he did MSc from the University of Sheffield in UK. So he joined as a PhD student when I was in the University of Malaya. And he is very good student. So he worked on the nuclear fuel cycle, thorium nuclear fuel cycle. So when he joined with me, and I checked his publication, and I found that he has nothing, only one conference proceeding, even though he did he did MSc from the very good university in UK. So I asked him, why you don't have any publication? So he told that maybe something like this. That means he did not receive, either he did not receive the proper guidance, or maybe I am not sure what was the reason, but he published one conference proceedings only. So I just nurtured him from the very beginning, because I observed that he has enough talent and he has enough background on his research topics. So now I could say, when he was awarded his PhD under my supervision, he produced at least 12 publications in very good high quality journal. So this is the job or key role of a professor, to ignite the student, to nurture the student, and to develop and create a research culture among his students, his group, together with his research collaborator. So eventually, the publications, once you have the enough capability, you gained enough capacity to develop the idea, to execute the idea, to support the student in regard to the money, in regard to the scholarship, in regard to the different perspective. And also, once if someone have the capability to collaborate with the international, the researcher or international professor who are engaged with these types of field. Also, if someone have the capability of securing the grant from different organization, including the industry, then publishing maybe a good number of papers in a single year may not impossible. So thank you, Dr. Monir. I saw one comments, the frequency of publication is not linear. Oh, okay, thank you. As you mentioned, I pointed it out. So now if we look on the screen, this is year-wise publication scenario. As you said, you have started 2006. It shows 2006 1. It has ups and downs. Now in 2021 and 2022, it's more than 100. In 2021, it was 110, and 22, it is already 130 documents. We understand this is not possible for a single person, and research is not actually lone activity that you cannot work as a lone wolf. You need a team. So from your recent publication, we understand you have a big research team, student and international collaborator, and you also have good source of money for research funding.
So we would like to know about your research team and also international funding, international collaboration. Thank you, Dr. Monir. So if we see this spectrum, I think this is very important for the, especially since this organization is to develop the Bangladeshi research community or research culture in Bangladesh. So I would like to say something based on this spectrum first. Then I would cover your question. So this part I would like to say in Bengali because it's very important for the some Bangladeshi researchers to understand this spectrum. Why this something like this? So as an example, if we can see the spectrum, it started from 2006 and up to 2020. So maybe the number of publications is more or less 20, something like this per year or below. But after 2020, it suddenly increased. So what are the mechanism in here? So the main mechanism, what I understand, after 2020, you know, I started my as a professorial position from 2017, but at 2020, almost I already managed to make a good research team, including my PhD student, my MSc student, and my collaborator. In addition, I managed to secure a good amount of funding in different way. So that means in 2020 or 2021, what I did, I started to publish not only the subscription model, but also the open access model. Because open access model actually it needs you have to pay the publication fee for each paper. So, and this payment is not very small money. It is at least around 2000 US dollar per manuscript or per paper if accepted. I mean, it's not simply something like this that we submit and accepted. No, it is the same procedure. But then why I go to the open access? Because by this time I secured the enough research grant to support my publication. The system. In addition, what I understand up to 2020, when I check my, the citation metrics, and I found that the citation is relatively lower. Again, citation is another issue because it is the field dependent. Citation largely depends on the field, in which field I am working. So anyway, another parameter of citation is that if the journal is easily accessible, because you know in Bangladesh, in many universities, they don't have the subscription of, as an example, Elsevier. Publisher, they don't have the subscription. So that means the students cannot download the manuscripts. So if they cannot download, they don't have the enough information actually. They don't have the enough information, the enough status of the research. ওকে, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে 2020-তে এসে আমি সমর্থ হয়েছি যে কিছু গ্রান্ট, ইন্টারন্যাশনাল গ্রান্ট কোলাবোরেটরের মাধ্যমে যে কিছু গ্রান্ট সিকিউর করার, অর্থাৎ কিছু গ্রান্ট পাওয়ার, রিসার্চ গ্রান্ট, যার কারণে ওই রিসার্চ গ্রান্টের টাকা আমি নট অনলি পিএইচডি স্টুডেন্টদের স্যালারি বা অন্যান্য কাজে এবং ল্যাব ম্যাটেরিয়ালস শুধু এগুলার কাজে ইউজ করি নাই, সেক্ষেত্রে আমি এই পাবলিকেশন গুলা এই যে আমার ইন্টারন্যাশনাল কিছু ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালে পাবলিশ করার জন্য, কারণ ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালে টাকা দিতে হয়, ফি দিতে হয়, তো সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু আমার গ্রান্ট আছে, আমি সেক্ষেত্রে ওই গ্রান্ট ইউজ করেছি। যদিও ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল এবং সাবস্ক্রিপশন মডেল একই সিস্টেম, বাট ওপেন অ্যাক্সেসে পাবলিশ করলে আমাদের এটা সব জায়গায় সহজে সবাই ডাউনলোড করতে পারে এবং সাইটেশনটা রিলেটিভলি বেশি হয়। তো এখানে আমার যে পাবলিকেশনের যে স্পেকট্রাম বা সিনারিওটা, এটার মূল ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে আমার পিএইচডি স্টুডেন্ট। এট প্রেজেন্ট আমার 6 জন পিএইচডি স্টুডেন্ট আছে।
3 জন এমএসসি স্টুডেন্ট আছে, বেশ কিছু ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্ট স্টুডেন্ট আছে, আর এই পর্যন্ত আমি 12 জনকে আমি পিএইচডি ডিগ্রি দিয়েছি। এমএসসি ডিগ্রি দিয়েছি অ্যাটলিস্ট 25, এবং ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্ট আমি কমপ্লিট করেছি অ্যাটলিস্ট 35। তাহলে এই যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ আমি যে যাদেরকে পিএইচডি দিয়েছি, তারাও কিন্তু এখন তাদের স্ব প্রতিষ্ঠানে, তারা স্ব দেশে অলরেডি স্টাবলিশড। তারাও নিজেরাও, তাদেরও এখন ছোট ছোট গ্রুপ হয়েছে। স্টিল they are collaborating with me also, because in the beginning, actually, when they started their PhD research, so I develop the the system. That means আমি তাদেরকে শিখিয়েছি যে কিভাবে রিসার্চের আইডিয়া জেনারেট করতে হয়, কিভাবে এটা এক্সিকিউট করতে হয়। তো তারা সেই অ্যাচিভ নলেজগুলো এখন ইউজ করতেছে। তো যেহেতু তারা এখনো এজ এন এক্সাম্পল, তারা পিএইচডি, আমি ফার্স্ট পিএইচডি দিয়েছি 2015-এ, তাহলে এখনো তাদের লেংথ খুব বেশি হয় নাই, 6-7 বছর হয়েছে যা ফার্স্ট পিএইচডি যাকে আমি দিয়েছিলাম। তো তাহলে কি হচ্ছে, এখনো সে মাঝে মধ্যে হয়তো তার কিছু আইডিয়া প্রয়োজন হয়, তো আমার সাথে এটা নিয়ে ডিসকাস হয়। তো আমরা যেহেতু কোলাবোরেট করি, তো সবকিছু মিলিয়ে এটা একটা আমি অনেকটা কোলাবোরেটিং, একটা গ্রুপ, লার্জ গ্রুপ, যেটা আমার নিজস্ব এবং বাইরে সবকিছু মিলিয়ে একটা লার্জ গ্রুপ। এই সবকিছুর এফোর্ট এইটা আসলে আমাদের এই পাবলিকেশন বা এই সাইটেশন যেগুলো আমরা দেখছি বা পাচ্ছি এখন। মনির ভাইয়া, ওই কোশ্চেন কি আর কোন বাকি কোনো অংশ ছিল এটাতে, এই কোশ্চেনে? এখানে আমরা ফান্ডিং সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি যদি বলি সেই ব্যাপারে আলোকপাত করার কোনো মানে রেস্ট্রিকশন না থাকে। Sure. No. Funding should be, I should explain actually. So as an example, I was one of the chief scientific investigator from the International Atomic Energy Agency from 2016 up to 2020, 5 years. So what they did, this was some radioisotope production. So under this phenomena, under this umbrella, they gave a good amount of money to me, and I used that amount for my students, actually, for my PhD student. At that time, I had relevant 2 PhD students on this project. In addition, I should have the proper experimental facilities. As an example, I am serving, or I have been, আমার এটা সৌভাগ্য হয়েছে বা এখনো আছি আমি, that means I am a visiting scientist position. I have the visiting scientist position in 2 institutions in Japan. You know, one institution name is RIKEN. RIKEN is the largest physical science institution in Japan. Another one is called the National Institute of Radiological Science. So আমি এই 2টা ইনস্টিটিউটের আমি ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট হিসেবে প্রথম 2012 সাল থেকে এখনো আছি। এটার আন্ডারে আমার সুবিধা কি, তাদের কাছে এই 2টা ইনস্টিটিউশনে তাদের ল্যাব ফ্যাসিলিটিস আছে, অ্যাক্সেলারেটর ফ্যাসিলিটিস। আপনি শুনলে অবাক হবেন, রিকেনে যে অ্যাক্সেলারেটর আছে, এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেভিয়েস্ট অ্যাক্সেলারেটর, ওয়ার্ল্ড মোস্ট হেভিয়েস্ট অ্যাক্সেলারেটর ইন রিকেন, জাপান। তো এখানে আমি কি করতে পারি, প্রতি বছর আমি 2 times I can visit this place. I can use these 2 times, I can use their accelerator facilities without any charge. আপনি শুনলে অবাক হবেন, একদিন যদি আমরা অ্যাক্সেলারেটর ইউজ করি, তার চার্জ হচ্ছে $5,000 থেকে $10,000 US ডলার। যেহেতু আমি এখানে ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট পজিশন হোল্ড করছি, দ্যাট ইজ ওয়াই I am eligible to use these facilities 2 times per year. Similarly, in the NIRS also, I am eligible to use their accelerator facilities 2 times per year. So that means now every year from 2012, every year, just except the COVID spike at that time. So every year I visited 2 times Japan, and
sometimes with my team, and I do the laboratory experiment by myself. So this is, we can call these types of, I am using their facilities with free of charge. But if I would pay the money, I need to pay at least $20,000 per visit. So this is called the grant in kind. This is also a research grant. So in addition, I had the grant from the International Atomic Energy Agency. And certainly when I was the University of Malaya, and right now I'm in the Sano University. So every year we have the internal grant. Internal grant means every year in January, the university, based on our project, university allocate us some good amount of money. In addition, in the Sano University, based on my publication a number and publication support, they gave us some research reward grant. So that grant also we can use for our research purpose. In addition, I have some, as an example, you are from Saudi Arabia. I have good collaboration with the Saudi Arabia, and I am also a member of the several grant, external member of the several grant from Saudi Arabia. So these types of combined grant so help me to maintain my research, to maintain my students and everything. Without money, it's very difficult to continue conduct the research and generate execute the idea, something like this. So this is the in total. I may not explain more for the funding issue. So this is these types of funding. Actually, funding is not the direct only for the direct money from my home institution, but in addition, the home institution we have the several sources to get the funding. Another aspect is that, as an example, sometimes I use still I use the facilities from with the under the collaboration from the Bangladesh Atomic Energy Commission. So this is also an indirect funding. We can consider as an indirect funding, because in win-win situation, that means I am also benefited. The collaborator also is going to be benefited, because they are also doing the research together with me, and I am sharing my idea, and I am also nurturing and giving. I'm based on my experiences. I am also giving some information to them. So ultimately, we generate we do our research, we produced our publication. So that means win-win situation. So this is also, we could consider research plus funding. So this is the main fact. Okay, Dr. Monir, anything I miss? Hello, জি মনির ভাই শুনতে পাচ্ছেন? Thank you for your elaborate answer. Now I have a complementary question. Complementary question is about your visiting scientist position. You are visiting scientist into Japanese organization, and that is actually winning situation for Japan and Malaysia and yourself. My question is, did you ever receive any such offer from Bangladeshi universities or research organization? I know Cited University is your alma mater. In other sense, Bangladesh Atomic Energy Commission, where I also worked. Did you ever receive any visiting position, offer for visiting position from Bangladeshi University or Institute? And second part of the question is, should Bangladesh offer this type of visiting fellowship or professorship to non-resident Bangladeshi prominent scientists? থ্যাংক ইউ মনির ভাই। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। আমি জানি না এটা অনলাইনে এটা রেসপন্স করা ঠিক হবে কিনা। তো আমি আপনার সেকেন্ড কোশ্চেনটার অ্যান্সার দিই।
আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে বাংলাদেশের রিসার্চ ইনস্টিটিউশন বা ইউনিভার্সিটিগুলা কি এক্সপেট্রিয়েট রিসার্চারদেরকে ভিজিটিং পজিশন অফার করবে কিনা বা করা উচিত কিনা। তো যদি আমি বলবো এটা তো অবশ্যই উচিত, এবং এটাই ইম্পর্টেন্ট একটা মাইলস্টোন বাংলাদেশের রিসার্চকে ডেভেলপ করার জন্য। এর কারণটা হচ্ছে বাংলাদেশে তো এখনো রিসার্চ কালচার আস্তে আস্তে এটা গ্রো হচ্ছে, বাট ওই যে শুরুতে বললাম আমি 2000-এ আমার প্রথম রিসার্চের হাতে করি। তো শুরুতে তো অনেক স্ট্রাগল ছিল। এর কারণটা ছিল, স্ট্রাগলটা কেন? স্ট্রাগলটা ছিল অবশ্যই রিসার্চের সাথে একটা এক্সপেরিয়েন্সের একটা যোগসূত্র আছে। তাহলে কি হবে, আমার মনে আছে আমি যখন পিএইচডি শুরু করি, ছোট্ট একটা ইকুয়েশনের জন্য আমার যতটুকু মনে পড়ে, আমি মনে হয় একটা পেপার 100 বার পড়েছিলাম, 100 বার, 100 টাইমস। তারপরে আমি বুঝতে পারছিলাম না যে এটা এক্স্যাক্টলি কি হবে। তো সেটাই হচ্ছে এই যে এখন যদি আমাদের এক্সপেট্রিয়েট যারা আছেন বিভিন্ন দেশে, যারা ইন্টারেস্টেড বাংলাদেশে কন্ট্রিবিউট করতে, তাদেরকে যদি বাংলাদেশের বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন গুলা, সেটা বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন হোক অথবা ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, ইউনিভার্সিটি অফ চিটাগং, হোয়াটএভার ইট ইজ, তারা যদি সেক্ষেত্রে কোলাবোরেট করে ভিজিটিং প্রফেসর পজিশন দেয় এবং যে এই জিনিসগুলা মানে ওয়েলকাম সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে, তাহলে আমাদের যারা দেশে আছেন তারা একটা এই ওনাদের আইডিয়া এবং আইডিয়াটাকে এক্সিকিউট করার মতো এই যে সিচুয়েশনটা ওখানে পরিবেশটা সেখানে তৈরি হবে। আর এটা যতদিন করা যাবে না, আমাদের দেশের রিসার্চটা হয়তো হবে, রিসার্চ হবে, বাট ওইটা ওই লেভেলে হয়তো ওইভাবে জেনারেট হবে না। যেমন আমি বাংলাদেশে গত 6-7 বছর যাবত বাংলাদেশ, স্পেশালি বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির কনফারেন্সে আমাকে ইনভাইট করে। থ্যাংক ইউ দ্য ফিজিক্যাল সোসাইটি অথরিটি। তো আমি সেখানে গিয়ে যেটা দেখেছি, ওখানে যেসব কাজ ওনারা প্রেজেন্ট করেন, কাজের কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো, খারাপ না, কিন্তু আলটিমেটলি এটা খুবই মানে আনএক্সেপ্টেবল আমার কাছে। বাংলাদেশে অবশ্যই আমাদের অনেক বড় বড় সিনিয়র স্যাররা আছেন, প্রফেসররা আছেন, যারা সত্যি খুবই জ্ঞানী লোক, ওনারা লিড দিচ্ছেন। আপনি আশ্চর্য হবেন জানলে বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি অথবা বাংলাদেশ একাডেমি অফ ইসলাম, বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্স, একাডেমি অফ সায়েন্স, এরা ওনাদের যে লিডিং এর যে জার্নালগুলা, এই জার্নালগুলো আপনি স্কোপাস সাইটেডও না, আইসাইটও নাই, ওয়েব অফ সায়েন্সে তো নেই, স্কোপাসও নেই, অথচ এক একটা জার্নালের এজ 30+। তো এখন প্রবলেম হচ্ছে এই কাজগুলা যারা এখানে মোটামুটি ভালো কাজগুলা প্রেজেন্ট করেন, ওই কাজগুলো ওইসব জার্নালে পাবলিশ করা হয়। তো কেন ওই জার্নালে পাবলিশ করলে কি সমস্যা? আসলে সমস্যা হচ্ছে কি, এটা তো ইন্টারন্যাশনাল কোনো রিকগনিশন আসতেছে না। আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলা এখানে এই জার্নালগুলা স্কোপাস সাইটেড না বা ওয়েব অফ সায়েন্স ইন্ডেক্স না, যার কারণে এগুলা ইন্ডেক্সের মধ্যেই আসতেছে না, ডেটাবেসে আসতেছে না, যার কারণে আমার ইউনিভার্সিটিগুলা এটা বেনিফিটেড হচ্ছে না। হয়তো আমার স্যাররা বা আমাদের শিক্ষকরা ওনাদের ওই প্রমোশন ক্রাইটেরিয়া হয়তো ওইভাবে সেট আপ করা যে ফিজিক্যাল সোসাইটিতে পাবলিশ করলে যেই ইম্প্যাক্ট বা যে ওয়েটেজ, আমার হয়তো বাংলাদেশ জার্নাল অফ ফিজিক্সে পাবলিশ করলো একই ওয়েটেজ। তো যেহেতু ফিজিক্যাল সোসাইটিতে পাবলিশ করা এটা আসলে মানে জাস্ট খেলনা না, এটা জোক না, নট এ সিম্পল জোক। সো সেজন্য আমি কেন এই হেডেক নিব? আমার যেহেতু দুটাই ওয়েটেজ সমান, আমার ইনস্টিটিউশন ক্রাইটেরিয়া যেটা, দুটা যেহেতু ওয়েটেজ সমান, আমি এটা দিয়ে প্রমোশন পাচ্ছি, তাহলে আমি কেন এই হেডেকটা নিব? এখন কথা হচ্ছে ওই আমার কাজটা যেটা আমাদের রিসার্চাররা নর্মাল কনফারেন্স গুলো যে প্রেজেন্ট করছেন, কাজটা কিন্তু খারাপ না। কাজটাকে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে পাবলিশ করতে হলে সার্টেনলি দে হ্যাভ টু বি the collated, they have to be coupled with the international or well organized or well established researcher। তাহলে কি হবে, জিনিসটা খুব স্পিড আপ হবে।
এটা তো অবশ্যই প্রয়োজন। আর আপনার কোশ্চেনের ফার্স্ট অংশটা, আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছি অনার্স এবং মাস্টার্সে, এবং খুব ভালো রেজাল্টও করেছি। ওটা ছিল ইন্টিগ্রেটেড কোর্সের ফার্স্ট ব্যাচ আমরা। তো আনফরচুনেটলি আমি আর অন্য কিছু বলবো না আর কি। জি মনির ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার এই ভিজিটিং প্রফেসরশিপ থেকে বাংলাদেশি ইউনিভার্সিটিজ ইনস্টিটিউটস গবেষকরা কিভাবে উপকৃত হতে পারেন সে বিষয়টা তুলে ধরার জন্য। আসলে হচ্ছে যে আমাদের জার্নালগুলি যদি ইন্ডেক্স না হয় ইন্টারন্যাশনাল ডাটাবেজে, গবেষণা বেশি সংখ্যক গবেষকের কাছে পৌঁছবে না, ফলে সাইটেড হবে না। কিন্তু আমাদের একটা উৎসাহ আসা উচিত প্রমোশন ক্রাইটেরিয়া থেকে, যেন সব জার্নালের একই ধরনের মূল্যায়ন না হয়, আমাদের গবেষকরা বিদেশি জার্নালে পাবলিকেশন করার ব্যাপারে আগ্রহী হন। তো আমরা আজকে যেহেতু আপনার সাথে কথা বলছি টপ 2% মোস্ট সাইটেড রিসার্চার হিসেবে, আমরা একটু সাইটেশন এইচ ইন্ডেক্স নিয়ে কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে আপনার এইচ ইন্ডেক্স দেখাচ্ছে 36 স্কোপাসের আজকের ডাটাবেজ অনুযায়ী। আমাদের ইয়াং রিসার্চার এবং আর্লি ক্যারিয়ার রিসার্চারদের জন্য আপনি যদি এইচ ইন্ডেক্সটা একটু ব্যাখ্যা করেন এবং এর সিগনিফিকেন্স কি, হোয়াট ইট মিনস টু বি 36। থ্যাংক ইউ মনির ভাই। এখানে আসলে দুটা প্যারামিটার দেখা উচিত। একটা হচ্ছে এইচ ইন্ডেক্স, এটাকে হির্শ ইন্ডেক্স বলে আর কি। আর একটা হচ্ছে I10 ইন্ডেক্স। আপনি কাইন্ডলি যদি আমার নামটা গুগলে লিখে ওখানে I10 ইন্ডেক্সটা আছে, ওটাও যদি একটু শেয়ার করেন তাহলে আমি রিসার্চারদের জন্য বলবো, ইয়াং রিসার্চারদের জন্য। প্রথমে এইচ ইন্ডেক্সটা বলি। এটার অর্থ হচ্ছে 36 মিনস আমার যে 452টা পেপার আছে এখানে, এর মধ্যে 36টা পেপার মিনিমাম 36টা পেপার, প্রতিটা পেপার 36 বার সাইট হয়েছে। এজ এন এক্সাম্পল, আমার যদি এখানে এইচ ইন্ডেক্স 50 হতো, এটার অর্থ হচ্ছে আমার যতগুলো পাবলিকেশন আছে এর মধ্যে 50টা পেপার মিনিমাম 50 বার করে সাইট হয়েছে। I mean the citation number and paper number minimum, this is the minimum. Maybe suppose আমার একটা পেপার মেবি 100 citation, আর একটা পেপার মেবি only 0 citation, something like this. বাট এটা 36 এর মিনিং হচ্ছে যে 36টা পেপার মিনিমাম 36 বার সাইটেশন হয়েছে। এটাকে এইচ ইন্ডেক্স বলা হয়। জাস্ট এটা গ্রস একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আমরা যে রিসার্চ করছি আমাদের পেপারগুলা যে সাইটেশন ম্যাট্রিক্সটা কেমন, অর্থাৎ অন্যরা এটা এই সাইটেশন বলতে কি, আমার এই পেপারটা একটা পেপার যদি 36 বার সাইট হয় মিনস অ্যাটলিস্ট 36 জন আমার ফেলো রিসার্চার তারা এখান থেকে এই পেপার থেকে তারা এমন কিছু ইনফরমেশন পেয়েছে যে ইনফরমেশনগুলো তারা চিন্তা করেছে যে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, এবং এই ইনফরমেশনগুলো তারা তাদের পেপারে শেয়ার করেছে এবং আমার ওই পেপারটাকে সাইট করেছে যে আমি this information was extracted from this paper, and when that my information has been included in their paper and their paper again published in the ISA journal or Scopus journal, then my paper has been counted one citation. তো সাইটেশন এখন আরেকটু বলি, আপনি আগে আমার I10 ইন্ডেক্সটা শেয়ার করেন, তারপরে সাইটেশন সম্পর্কে আরেকটু বলবো। এখানে একটু I10, জি এটা কি একটু এক্সটেন্ড করা যাবে? I10 ইন্ডেক্সটা নিচে আছে মনে হয়, আরেকটু বড় করা যাবে? আচ্ছা একটু বড় করা যাচ্ছে না, আমি পড়তেছি। যেটা হচ্ছে আপনার এইচ ইন্ডেক্স গুগল স্কলার অনুযায়ী all time 41, since 2017 it is 34, I10 index 182 আর 165। আচ্ছা, তো এখানে সেম আমি অলরেডি এক্সপ্লেইন করেছি এইচ ইন্ডেক্সটা।
সেটা হচ্ছে 41 মিনস অ্যাকর্ডিং টু দ্য গুগল স্কলার, দ্যাট মিনস গুগল স্কলারে আমার পেপারগুলো 41 পেপার, প্রতিটা পেপার মিনিমাম 41 টাইমস সাইটেশন হয়েছে এটা। তাহলে এই জন্য আমার হেচ ইন্ডেক্স 41। বাট অ্যানাদার, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আই মিন হেচ ইন্ডেক্স থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা I10 ইন্ডেক্স। এটা 182 মিনস আমার 182টা পেপার, প্রতিটা পেপার মিনিমাম 10 বার সাইট হয়েছে, অর্থাৎ মিনিমাম 10টা সাইটেশন প্রতিটা পেপারে আছে। এখানে 182টা পেপারে আমার টোটাল পেপার সংখ্যা যা আছে 552 বা 560-এর মধ্যে 182টা পেপার, প্রতিটা পেপার মিনিমাম 10 বার করে সাইট হয়েছে। আমি কি এক্সপ্লেইন করতে পেরেছি মনির ভাই? Thank you for your explanation. I want to make for our audience one more thing clear. এখানে দুইটা ইয়ে দেখাচ্ছে যে all time and since 2017, that means last 5 years. এখন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে last 5 years is index 34, তো অন্যদিকে I10 index 165। এখন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এগুলি কি গত 5 বছরের পাবলিকেশন এর সাইটেশন, নাকি এটা অল টাইম পাবলিকেশনের গত 5 বছরের সাইটেশন? প্রশ্নটা কি ক্লিয়ার হলো? এটা হ্যাঁ, প্রশ্ন ক্লিয়ার। আপনি জানতে চেয়েছেন যে 2000 as an example 2017 I mean 2017 থেকে আপ টু 2022 এই 5 বছরে আমার আসলে 34 মিনস এখানে এই 5 বছরে আমার 34টা পেপার প্রতিটা 34 বার করে সাইট হয়েছে এই 5 বছরে। আর হচ্ছে এখানে I10 ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে সেম 165টা পেপার প্রতিটা 10 বার করে সাইট হয়েছে এই 5 বছরে। অর্থাৎ এগুলা আমরা এই টাইমের মধ্যে সাইটেশনটা আসছে। পেপারগুলো হয়তো পুরাতন হতে পারে, বাট সাইটেশনটা এই টাইমের মধ্যে আসছে এই সাইটেশনগুলো। আর ওভারঅল এটা হচ্ছে একদম ওই শুরু থেকে, কারণ নর্মালি ওরা লাস্ট 5 ইয়ার্স যে কোনো জায়গায় ইন্টারন্যাশনালি রিক্রুটমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল যে কোনো কিছুতে যখন কেউ অ্যাপ্লিকেশন করে ওরা লাস্ট 5 ইয়ার্স, শুধু রিক্রুটমেন্ট না, যেমন আমি এক্সটার্নাল এক্সামিনার, আমি পিএইচডি থিসিসের এক্সটার্নাল এক্সামিনার, প্লাস আমি স্পেশালি সৌদি আরবের অনেকগুলা ইউনিভার্সিটির আমি প্রমোশন এভালুয়েটর আর কি, যারা একাডেমিক প্রমোশন তাদের এভালুয়েটর। তো এখানে এই ক্রাইটেরিয়াটা থাকে যে অর্থাৎ যে এভালুয়েটর, যেমন আমি আবার এভালুয়েটর যেমন গ্রান্ট এভালুয়েটর আছি অস্ট্রেলিয়ান রিসার্চ কাউন্সিলের, তারপরে মিনিস্ট্রি অফ কাজাকস্তানের। তো এখানে গ্রান্ট এভালুয়েটর বা এভালুয়েটরদের ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে লাস্ট 5 ইয়ার্স রিসার্চ আউটপুট। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। লাস্ট 5 ইয়ার্স এর রিসার্চ আউটপুটটা যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে এটাকে মোস্ট প্রায়োরিটাইজ দেওয়া হয় আর কি। মনির ভাই, আমি কি ক্লিয়ার করতে পেরেছি? জি, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা হচ্ছে আরেকটু, যেহেতু আমাদের okay, 5-year citation is citation of all papers that has been recorded in last 5 years. Okay. আমরা আরেকটু দেখতে চাচ্ছি যে সাইটেশন নিয়ে, সাইটেশনের চিত্রটা যদি আমরা দেখি, আমাদের অবশ্যই একসাথে দুইটা স্ক্রিন শেয়ার করা যাচ্ছে না। সাইটেশনের চিত্রটাও একই রকম। আপনার পাবলিকেশন 2006-এ শুরু, প্রথম সাইটেশন 2008, 2022-এ সাইটেশন সংখ্যা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তো এখন এই বিষয়ে আমাদের একটু প্রশ্ন হচ্ছে যে সাইটেশনগুলির কতগুলি ক্যাটাগরাইজেশন থাকে, যেমন স্কোপাস সাইটেশন
টোটাল একটা সাইটেশন উল্লেখ করে, সেলফ সাইটেশন উল্লেখ করে, এবং আরেকটা ক্যাটাগরাইজেশন করে যে সাইটেশন উইদাউট দি সাইটেশন অফ দি বুক। তো আমাদের নবীন গবেষকদের জন্য আপনি সাইটেশনের এই 3 ক্যাটাগরির মানে গুরুত্ব বা কেন এই 3 ক্যাটাগরি করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে যদি কিছু আলোকপাত করেন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন। আমি এটা সম্পর্কে একটু বলি প্রথমে। আমার কথাটা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না? জি। আচ্ছা, প্রথমে হচ্ছে সাইটেশন সম্পর্কে একটু বলি। আপনি দেখেন আমার রিসার্চ স্টার্টেড, আমি বলেছি যে আমি 2000 স্টার্ট করেছি, এখন 2022। বাই দিস টাইম এ লং জার্নি। আমি একাডেমিক সবগুলো পজিশনেই ছিলাম, লেকচারার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, প্রফেসর। বাট আলটিমেট এটা হচ্ছে স্কোপাস সাইটেশন। স্কোপাসে আমার সাইটেশন এখন 4595। এটা আসলে খুব বেশি না। মানে আমার রিসার্চ ক্যারিয়ারের সাথে এখন যুগের সাথে মানে বাইরে আর কি, এটার সাথে আমি খুব বেশি বলবো না। এর কারণটা হচ্ছে মেইন যে কারণ সাইটেশনটা কোত্থেকে আসে। আপনি দেখেন আমার এক্সপার্টাইজ হচ্ছে রেডিয়েশন সায়েন্স বা রেডিয়েশন ফিজিক্স। আমি রেডিয়েশন ফিজিক্সের এলসবিআর এর লাস্ট ইয়ার ওইটা নাম্বার 3 জার্নাল ছিল। র্যাঙ্কিং এ নাম্বার 3, রেডিয়েশন ফিজিক্স এন্ড কেমিস্ট্রি। আমি এই জার্নালের এডিটর এবং আমি এলসবিআর থেকে পরপর 4 বছর বেস্ট মোস্ট ভ্যালুয়েড রিভিউয়ারের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, সার্টিফিকেট প্লাস সাম মানি। এখন কথা হচ্ছে আমার কেন এই সাইটেশনটা খুব বেশি না, আমি যেটা বলবো এর কারণটা হচ্ছে আপনার এটা ফিল্ড ডিপেন্ডেন্ট। যে রেডিয়েশন সায়েন্সে আমি যে জার্নালের এডিটর, এই জার্নালটা Q1 জার্নাল, কোয়ার্টাইল 1 বলা হয়। বাট এই জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে অ্যারাউন্ড 3। So 3 impact factor is not too much. But if you consider some journal in the NRG, you can find, or maybe medical science, you can find the Q1 journal, I mean the quartile 1 journal, its average impact factor around 10. এখন কথা হচ্ছে এই কোন জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর 10 সেটাও Q1, আর একটা জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর 3 সেটাও Q1। এটা কিভাবে সম্ভব? এর কারণটা হচ্ছে ওই ফিল্ডের উপর বেসিস করে আপনার জার্নালগুলা এটা করা হয়। এখানে Q1 Q2 করা হয়। যেমন রেডিয়েশন সায়েন্সের টোটাল 32 জার্নাল আছে, তো 8টা জার্নাল Q1। বাট এনার্জিতে মেবি আপনি 100 জার্নাল আছে, তাহলে 25টা জার্নাল Q1 এবং তাদের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বেশি। এখন ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরটা কোত্থেকে আসে? আপনি যদি একটা সার্ভে করেন বিদেশে, আপনি দেখবেন যে 100 জন রিসার্চারের মধ্যে 80 জন রিসার্চার তারা রিসার্চ করে এনার্জিতে, মোর অর লেস এনার্জি ফিল্ডে তারা রিসার্চ করে। তাহলে কি হবে? তাহলে আমি যদি একটা পেপার পাবলিশ করি আজকে, আমি যদি এনার্জি সায়েন্সে কাজ করি, তাহলে আমার পেপারটা প্রবাবলি 80 বার সাইটেশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এবং আমার জার্নালগুলো অধিক পরিমাণ সাইটেশন পাবে, তাহলে তাদের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বেড়ে যাবে। আর যদি আমি রেডিয়েশন সায়েন্সে সার্ভে করি, মেবি 100 জনের মধ্যে 5 জন এই ফিল্ডে কাজ করে, তাহলে কি হবে? আমি যে একটা পেপার পাবলিশ করি এটা সাইটেশনও কম হবে, কারণ অল্প কিছু সংখ্যক রিসার্চার এখানে কাজ করতেছে। তাহলে সাইটেশনটা হচ্ছে ফিল্ড ডিপেন্ডেন্ট। সাইটেশন দিয়ে আপনি জার্নালের কোয়ালিটি বুঝবেন না, আবার সাইটেশন দিয়ে আপনি রিসার্চারের কোয়ালিটিও ঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না, যদিও এটাই একমাত্র স্ট্যান্ডার্ড এখন পর্যন্ত। আবার সাইটেশনটা আপনি যেটা বললেন, যেটা বুক থেকে আসে, যেমন রেডিয়েশনের একটা বুক আছে, রেডিয়েশন মেজারমেন্ট এন্ড ডিটেকশন এন্ড মেজারমেন্ট, এটা GF নল লিখছে। এই বুকটা আমার মনে হয় মোর দেন 10,000 টাইমস সাইটেড। তাহলে বুক সাইটেশনটা হচ্ছে একটা ভিন্ন জিনিস। আসলে বুক সাইটেশনটা কখন আসে? যারা বুক কারা লিখে। আমি এলসবিআর এর বুক চ্যাপ্টারের কথা বলছি না, অরিজিনাল যে টেক্সট বুক বা বড় বড় বুক, এই বুকগুলা লিখে এস্টাবলিশড রিসার্চাররা। তাহলে এটা হচ্ছে এক ধরনের সাইটেশন, এটা কিন্তু রিয়েল ওই সাইটেশন না যে আমার পেপারের সাইটেশন না। আবার সাইটেশন আপনি অধিক পরিমাণ সাইটেশন পাবেন যদি আপনি রিভিউ পেপার লিখেন, এটা হচ্ছে রিভিউ পেপার। তাহলে রিভিউ পেপারের সাইটেশনটা আবার রিসার্চ পেপারের সাইটেশনটা আসলে সেম ওয়েটেজ না, যদিও
ওয়েব অফ সায়েন্স এখনো এটাকে ওইভাবে ওরা অ্যানালাইজ করে না, ওরা সবগুলোকে একসাথেই কাউন্ট করে। তাহলে রিভিউ পেপার লিখলে কি হয়, আপনি অধিক সাইটেশন পাবেন। এগেইন রিভিউ পেপারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ফিল্ড আছে আসলে খুব এক্সপিরিয়েন্স না হলে রিভিউ পেপার লেখা যায় না, বাট অন দা আদার কিছু ফিল্ড আছে সবাই লিখতে পারে ইচ্ছে করলে, এবং সাইটেশনটা তাদের বুস্ট আপ হয়। তো একটা হচ্ছে বুক সাইটেশন, একটা হচ্ছে রিভিউ পেপারের সাইটেশন, একটা হচ্ছে রিয়েল রিসার্চ পেপারের সাইটেশন। রিয়েল রিসার্চ পেপারের সাইটেশনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা হচ্ছে সেলফ সাইটেশন। আসলে সেলফ সাইটেশনের ব্যাপারটা কখন আসে, যেমন আমি আবার আমি একই কথা বলবো যে শুরুতে আমার পেপারও কম ছিল, আমার নিজেরই পেপার কম ছিল, আমার সেলফ সাইটেশন করার কোনো সুযোগ ছিল না। এখন যেহেতু আমি নিজেকে মনে করি, হয়তো বা ঠিক না, আমি হয়তো নিজেকে মনে করি that I am one of the established researcher in my field and I already produced maybe in my original field more than 400 research paper. That means আমি অনেকগুলা ইনফরমেশন অলরেডি আমি এটা এক্সপ্লোর করেছি, ডিসকভার করেছি এবং এটা রিপোর্ট করেছি। তাহলে কি হবে, আমি এখন যখন নতুন কোনো ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখতে যাব, হয়তোবা কিছু ইনফরমেশন, ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা বা সাম আদার থিংস, এটা কমন ইনফরমেশন। এখন আমি আমার এই কমন ইনফরমেশন গুলা অনেক সময় কি হয়, আমার যে নতুন পেপার আমি যেটা লিখবো সেক্ষেত্রে আমার কিছু কমন ইনফরমেশনের কারণে যেটা লিখতে হয়, কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড লিখতে গেলে আমাকে লিখতে হয়, হিস্ট্রি লিখতে হয়, সেক্ষেত্রে আমার সেলফ সাইটেশন চলে আসে। আমি অর্থাৎ তখন আমি কি করি, আমার পেপারেই তো আমি ইনফরমেশনগুলো দিয়েছি এবং দিস ইনফরমেশন ইজ মোর অর লেস established because it is published in the international journal. That means it has been properly edited, properly reviewed and properly published, and people also are citing. So that means I could refer my own publication in my journal paper. তাহলে আপনি যখন সিনিয়র হবেন, আপনার সেলফ সাইটেশনটা কিছুটা বাড়তে পারে, বাট সেলফ সাইটেশন সামটাইমস এটাকে ডিসকারেজ করা হয়, বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা আবার একটা আপনার যে এটার এক্সপিরিয়েন্স, এটার একটা ইন্ডিকেটরও। মনির ভাই, থ্যাংক ইউ। আমি কি ক্লিয়ার করতে পেরেছি এই সেকশনটা? জি, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা অবশ্যই সবকিছুরই পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ দিক থাকে, আমরা যদি সেইটা দিকে দুই দিকে নজর রাখা উচিত। সেলফ সাইটেশন অনেক সময় আমরা মনে করি যে গবেষক হয়তো নিজের সাইটেশন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজের পেপার সাইট করছেন। অন্যদিকে আবার অন্যভাবেও দেখা যায় যে সাইট করার মতো নিজস্ব পেপার না থাকলে তো কেউ করতে পারে না। সুতরাং আপনি যেটা বললেন যে সেলফ সাইটেশন reveals the expertise and experience establishment of a researcher. সো আমাদের সেই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। গবেষণার জন্য এই মুহূর্তে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে আপনার কো-অথরের সংখ্যা স্কোপাস ডাটাবেজে 150 জন। রিসার্চ ইজ এ কোলাবোরেটিভ ওয়ার্ক, একা একা অবশ্যই রিসার্চ করা যায় না, কারণ হয়তো অনেক একদিকে সময়, অন্যদিকে এক্সপার্টাইজ, সব কাজই হয়তো আমরা দক্ষ হয়ে উঠতে পারি না। তো এই বড় রিসার্চ গ্রুপ তৈরি করা এটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের সাথে সম্পর্ক মেনটেন করা, যে যারা পিএইচডি করে চলে গেল বা মাস্টার্স করে চলে গেল, এটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং এর জন্য আমাদের কিভাবে আর কি আমরা এই রিলেশনটা মেনটেন করতে পারি, এই ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে যদি শেয়ার করেন। থ্যাংক ইউ মনির ভাই, এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি বলবো আসলে এখানে 150 কো-অথরের মধ্যে যদি আমরা ভালোভাবে চেক করি, দেখা যাবে 50% অফ দ্য কো-অথর ইজ মাই স্টুডেন্ট। অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্ট মিনস আমার পিএইচডি স্টুডেন্ট, আগের পুরাতন পিএইচডি স্টুডেন্ট, বর্তমান পিএইচডি স্টুডেন্ট, মাস্টার্স বা আন্ডার গ্রাজুয়েট, সামথিং লাইক দিস। আর বাকিটা হচ্ছে কোলাবোরেটর। এই যে কোলাবোরেটর অথবা এই যে আমাদের যে কো-অথর, এটা আসলে এই মেনটেন বলতে আপনি যেটা বলেছেন, এটা অন্য কিছু দিয়ে মেনটেন হয় না। এখানে রিসার্চ মানে হচ্ছে আপনার একটা ডেডিকেশনের ব্যাপার, ব্রেইন স্টর্মিং এর ব্যাপার, আইডিয়া জেনারেশনের ব্যাপার। অর্থাৎ এখানে উইন উইন সিচুয়েশন না হলে, আপনি মনির ভাই, আমি আপনার সাথে কোলাবোরেশন শুরু করলাম,
Say as an example, we published one paper jointly today, and এই পেপারটা যদি আপনার ল্যাব থেকে জেনারেট হয়, এর আমার যদি কন্ট্রিবিউশন থাকে as an example just as a editing of the paper, suppose just আমি এডিট করলাম thoroughly, এবং নেক্সট কাজে আমি যদি আমার এডিটটা যদি ওইভাবে ওই লেভেলে করতে না পারি, তাহলে তো এটা পাবলিশ হবে না। অর্থাৎ আমার ইনপুটটা যদি সিগনিফিকেন্ট লেভেলে না হয়, আপনি যখন পেপার আমরা পাবলিশ করি, এখানে এই যে অথর কন্ট্রিবিউশন নামে একটা সেকশন থাকে, এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইচ পেপার উই হ্যাভ টু ডিক্লেয়ার দ্য অথর কন্ট্রিবিউশন। দ্যাট মিনস হু কনসেপচুয়ালাইজ দ্য যে মানে যে আইডিয়াটাকে জেনারেট করলো, who contributed in the methodology, who contributed in the reviewing, editing, something like this. That means we have to explain everything properly. তাহলে এই যে আমি কোলাবোরেশন শুরু করলাম, আমার যদি এনাফ ডেডিকেশন না থাকে এবং আমি যদি প্রপারলি ইনপুট দিতে না পারি, হোয়াট এভার ইট ইজ, এটা যেভাবে হোক, হয়তো সফটওয়্যার দিয়ে যেভাবে হোক, আমি একটা যদি আমার সঠিক সিগনিফিকেন্ট ইনপুট দিতে না পারি, দেন ইউর কোলাবোরেশন উইল নট বি সাস্টেনেবল। এটা মেবি একটা পেপারে হবে, সেকেন্ড পেপার বা থার্ড পেপারে, আর এই কোলাবোরেশনটা সাস্টেইন করবে না। দ্যাট মিনস আমাকে আমার সিগনিফিকেন্ট কন্ট্রিবিউশন সেখানে দিতে হবে, সেটা যেভাবে হোক, কারণ একটা রিসার্চ পেপার হচ্ছে একটা আউটপুট, আলটিমেট আউটপুট। তাহলে এই আলটিমেট আউটপুট পেতে হলে আমাকে কি করতে হয়, আমাকে অনেক লম্বা একটা জার্নিতে যেতে হচ্ছে। I have to design, I have to first generate the idea, then I have to design my experimental things, then I have to conduct the experiment, then I have to analyze the data, then I have to, based on the data, I have to develop the manuscript, then only I can publish. So publish also is a long history, long process. তাহলে এই যে অনেকগুলো স্টেজ, কোন না কোন স্টেজে আমার কথকদের অবশ্যই কন্ট্রিবিউশন লাগবে, এবং সেটা ওইভাবে যদি আমার মানে সাস্টেইনেবল না হয়, আমার যদি সঠিক কন্ট্রিবিউশন না হয়, তাহলে আমার এই কোলাবোরেশনটা সাস্টেইন করবে না। মনির ভাই, আমি কি বলতে পেরেছি নাকি? We understand we need the habit, this one of the 7 habits of highly effective people to be a good researcher. We have to think win-win so that we can maintain sustain our collaboration, large team. Dr. Mayeen Khandaker, thank you very much. You have given 1 hour already from your very busy schedule. At last moment, we had many questions, but we will want to know your suggestions for our young researchers, those who want to be researcher in future. If you would like to share from your 20 years experience 3 important suggestions for them, those who want to build career in research. থ্যাংক ইউ ডক্টর মনির। 3টা ইম্পর্টেন্ট সাজেশন আমি প্রথম বলবো, আমি কিছু অবজারভেশন আছে আমার। সেটা হচ্ছে ইয়াং রিসার্চার যারা, ওনাদের হচ্ছে কি লাগবে, প্রথমে আপনার একটা একটা আমব্রেলার নিচে আসতে হবে। আমব্রেলা বলতে যে সঠিক একজন মেন্টরের কাছে আসতে হবে। মেন্টর বলতে সেটা ওনার সুপারভাইজার হতে পারেন, অথবা এই যে যারা এক্সপেক্ট্রিয়েট লেভেলে যারা আছেন ওনাদের সাথে কমিউনিকেট করা। কারণ যে ইনিশিয়ালি ওনার ইয়াং রিসার্চাররা যে সকল রিসার্চ করবে, এটার রিসার্চের একটা একুরেসি থাকবে, রিসার্চের একটা অথেন্টিসিটি থাকবে। এটা রিসার্চ তো আর একটা জাস্ট সিম্পলি একটা জোক না, যে আমি একটা জিনিস পাবলিশ করলাম আজকে, এটা যদি ভুল পাবলিকেশন করি, আমি একটা ভুল ইনফরমেশন আমি ওয়ার্ল্ড কমিউনিটির জন্য শেয়ার করলাম, তা এরকম ভুল তো আমি করতে পারি না। যার জন্য তাদেরকে প্রথমেই একটা সঠিক এস্টাবলিশড রিসার্চারের তত্ত্বাবধানে আসতে হবে। সেটা তার নিজের ইউনিভার্সিটি হতে পারে, অথবা এখন তো ইন্টারনেটের যুগ, এবং ভেরি সহজ এটা কমিউনিকেট করা, অথবা তাকে ফরেন রিসার্চার বা বাংলাদেশি এক্সপেক্টেড যারা আছেন ওনাদের সাথে কমিউনিকেশন করে এটা প্রথমে শেয়ার করতে হবে, অর্থাৎ তার কাছ থেকে আইডিয়াটা নিতে হবে, অথবা কিভাবে এই কাজটা করতে হয়, ডেটা অ্যানালাইসিস করতে হয়, পেপারটা লিখতে হয়, এগুলো সম্পর্কে টাইম টু টাইম
একটা গাইডেন্স নিতে হবে, এটা হচ্ছে 1 নাম্বার। আর সেকেন্ড হচ্ছে এই এখনকার আমাদের সবার একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে খুব দ্রুত আউটপুট চাওয়া, খুব দ্রুত। অর্থাৎ আমি শুরু করলাম রিসার্চ, মেবি অনেকে পাবলিশ করছে, আমরাও করছি, যে উইথিন ফিউ মান্থস আমি এটা পেতে চাই, পাবলিকেশন পেতে চাই। এই টেন্ডেন্সিটা মনে হয় ঠিক না। শুরুতে ওই যে আমি বললাম, আমি একটা পেপার মনে হয় 100 বার পড়েছি, এবং মাই ফার্স্ট পাবলিকেশন ওয়াজ প্রডিউসড আফটার 2 years. I mean, I started PhD with full scholarship, but the publication was produced after 2 years. So that means you have to struggle in the beginning. Struggle means তোমাকে নিজেকে চেষ্টা করতে হবে, জিনিসটা বুঝতে হবে, বোঝার চেষ্টা করতে হবে, প্রত্যেকটা পয়েন্ট বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এখানে স্কিপ করার কোনো সুযোগ নেই। ইয়াং রিসার্চারদের মধ্যে অনেকের মধ্যে এই প্রবণতা আছে যে কোনোভাবে একটা মানে এটা আসলে রিসার্চের কোনো গোজামেলের কোনো সুযোগ নেই। এখানে ট্রান্সপারেন্সি থাকতে হবে 100%। তো সেটা করার জন্যে অবশ্যই একজনের তত্ত্বাবধানে কাজটা করতে হবে, অথবা তার সাথে টাইম টু টাইম এইটা করতে হবে। যেমন অনেকের ল্যাবের অনেকের কাজের যে ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হয়, ইনস্ট্রুমেন্টের ক্যালিব্রেশন ঠিক থাকে না। ক্যালিব্রেশন যদি ঠিক না থাকে, সার্টেনলি দ্য ডাটা রং ডাটা, and you are going to publish the wrong data, because it's not possible for the reviewer and for the editor to justify whether the data is wrong or right. So is a research integrity, এটা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে, এটা আমাদের মধ্যে জেনারেট করতে হবে। রিসার্চ করতে হলে ইন্টিগ্রিটি থাকতে হবে। আমি হয়তো জানি না যে আমি হয়তো এক্সপেক্ট করলাম যে আমার রেজাল্টটা এমন আসবে, বাট আলটিমেটলি রেজাল্টটা আমি এভাবে পেলাম, উল্টা পেলাম। আসলে উল্টাটাই রাইট, হয়তো আমি এই মুহূর্তে এক্সপ্লেন করতে পারছি না। তো আমাকে যেটা পেলাম সেটাই রিপোর্ট করতে হবে, আর সেটা আমার অথেন্টিসিটি বা ইন্টিগ্রিটি এনশিওর করার জন্য অবশ্যই আমাকে আমার সুপারভাইজার অথবা আমার মেন্টর কারো না কারোর সাথে আমার কমিউনিকেট করে টাইম টু টাইম আমার এগুলা শেয়ার করে এগুলার অথেন্টিসিটি আমাকে এনশিওর করে, দেন অনলি উই হ্যাভ টু প্রসিড উইথ ফর দ্য পাবলিকেশন। বিকজ আমি পাবলিকেশন করলে আমি হয়তো দুনিয়াতে থাকবে না, কিন্তু আমার এই কাজটা থেকে যাবে এবং এটা রেফার হতে থাকবে, এবং এই নলেজটা অনেক আরেকজনে চিন্তা করবে এই পাবলিকেশনের এই নলেজটা, ইনফরমেশনটা সঠিক, এবং সেটা রেফার করবে, এবং এভাবে একটা ভুল নলেজ তাহলে জেনারেট হতে মানে ট্রান্সফার হতে থাকবে। তাহলে মূল 3টা জিনিস, একটা ইন্টিগ্রিটি থাকতে হবে, আমাকে আমার সুপারভাইজার অথবা আমি যাকে এটা মনে করি তার আন্ডারে আমাকে টাইম টু টাইম যোগাযোগ করে তার গাইডেন্সে অথবা মেন্টরশিপে আমাকে কাজ করতে হবে, আর ডেডিকেশন থাকতে হবে, অবশ্যই ডেডিকেশন থাকতে হবে। শুরুতে হয়তো আমি আউটপুট পাবো না। আমি জানি একজন ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে যে আমি 3 বছর চেষ্টা করলাম, এখনো আমার পেপারটা অনেকবার রিজেক্ট হয়েছে। আসলে রিজেক্ট হয়েছে এই জন্য আমাকে স্টপ হয়ে গেলে হবে না, রিজেক্ট তো হবে। রিজেকশন এবং অ্যাকসেপ্টেন্স এটা মুদ্রার এপিট এবং ওপিট। সব পেপার আমার অ্যাকসেপ্ট হবে না। তাহলে কেন অ্যাকসেপ্ট হবে না? যখন রিজেক্ট হবে, ইফ আই উড গেট দ্য প্রপার রিজনিং, প্রপার রিভিউয়ার কমেন্টস, then it is very important to understand that reviewer becomes expert people. So he gave the proper comments. So based on the comments, now I have the opportunity to develop, to improve the paper again. So that means that when the reviewer gave the comments, আসলে এই রিসার্চ লাইনে আমাদেরকে শেখার জন্য রিভিউয়ার কমেন্টটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ তার আমি একজন এক্সপার্টের কাছ থেকে সঠিক কমেন্ট পেয়েছি, আমার কোথায় লিমিটেশন, আর লিমিটেশনটাকে আমি ইমপ্রুভ করার জন্য সুযোগ পেয়েছি। তাহলে আমার যে রিজেক্ট হয়েছে এটা আসলে আমার খুব বেশি মন খারাপ করার কিছু নেই, আমাকে কন্টিনিউয়াসলি ডেডিকেশন নিয়ে আমার কাজ করতে হবে। সো এর বাইরে আর কিছু হয়তো আমরা এই মুহূর্তে বলার নেই। Thank you for giving 3 valuable points for young researcher. Now you have experience from Bangladesh, from 2 universities in Malaysia. You are also visiting Japan. You are a reviewer for grants in Saudi Arabia, Australia. So, from your experience, what are your suggestions for Bangladeshi policymakers? Bangladeshi policymakers, I mean, say science ministry, education ministry, and universities regarding the research. Thank you. This is another important question.
আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। আমাদের পলিসি মেকাররা বলতে এখানে হয়তো আমাদের ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকবেন, অথবা আমাদের সায়েন্স মিনিস্ট্রি সায়েন্স টেকনোলজির পলিসি মেকাররা থাকবেন। তো আমাদের রিসার্চকে বুস্ট আপ করতে হলে এখন যুগের সাথে যেটা তাল মিলিয়ে আমাদেরকে কিছু ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে। সেটা হচ্ছে এই রিসার্চটা একটা আসলে বেশ এটা আমি কি বলবো, মানে এটা একটা সহজ কাজ না, সত্যি এটা সহজ কাজ না, প্রচুর সময় দিতে হয়, এটা খুবই ডেডিকেশন লাগে। তো এখন আমি কেন রিসার্চ করব? যদি আমার এজ এন এক্সাম্পল, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এখানে আমার কেপিআই জমা দিতে হয় প্রতি বছর ডিসেম্বরে। আমি দুটা কারণে আমি রিসার্চ করতে পারি। একটা হচ্ছে আমার কেপিআই ফিল আপ করতে হবে, আমার ইউনিভার্সিটিতে আমার জবের এটাকে আমার সবসময় সুনামের সাথে চাকরি করার যে ব্যাপারটা, এখানে সুনামের সাথে বলতে ওরা ডিসেম্বরে আমরা যখন কেপিআই এগুলা ফিল আপ করি, জমা দেই, এগুলার যে আউটপুট যদি ভালো হয় তাহলে আমার ইউনিভার্সিটিতে আমার যারা ইউনিভার্সিটির যে ম্যানেজমেন্ট, তাদের কাছে, অথরিটির কাছে, সবার কাছে আমার অ্যাকসেপ্টেন্স খুব ভালো। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে বাংলাদেশে আমাকে রিসার্চকে বুস্ট আপ করতে হলে, ওই যে আমি শুরুতে বলেছিলাম যে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদেরকে কিছুটা ইন্সপাইরেশন দিতে হবে। সেটা করতে হবে কিভাবে? প্রথমে আমাদের যে প্রমোশন ক্রাইটেরিয়া, ওগুলাতে আমাদের ওই যে ইন্টারন্যাশনাল জার্নালের যে রিকোয়ারমেন্টটা, সেটাকে লোকাল জার্নালে এটা ডিসকারেজ করাটাই ভালো হবে। এখন কথা হচ্ছে শুধু শুধু একটা জিনিস চাপাই দিলে তো হবে না, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? এখানে কিছু কারণ রিসার্চ করতে হলে ফান্ডিং লাগবে, ল্যাব লাগবে, এই কাজগুলো করতে হবে এবং আইডিয়া লাগবে। এগুলা করার জন্য আমাদের পলিসি মেকাররা ওই যে এক্সপেট্রিয়েট রিসার্চার যারা আছেন, বা যারা যেখানে হোক, এক্সপেট্রিয়েট হোক, যেভাবে হোক, বা ফরেন রিসার্চার হোক, অথবা যারা সম্প্রতি পিএইচডি করেছেন ওনাদেরকে পোস্ট ডক হিসাবে নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা, যেভাবে হোক এই জিনিসগুলা এই কোলাবোরেট করতে হবে। সেটা ভিজিটিং প্রফেসর হোক, পার্মানেন্ট পজিশন হোক, অথবা বা পোস্ট ডকদেরকে যারা ডিগ্রি করেছেন তাদেরকে লেকচারার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া, এগুলা প্রথমে করতে হবে। প্লাস যারা এক্সিস্টিং রিসার্চার আছেন, আমি ইউনিভার্সিটি অফ মালয়াতে যখন ছিলাম 2012, 2013, 2014, এই 3 বছর ইউনিভার্সিটি অফ মালয়া আমাদেরকে একটা ইনসেন্টিভ দিয়েছিল। ইনসেন্টিভ বলতে কি, আমরা তো আমাদের কেপিআই ফিল আপ করবোই, ইন এডিশন প্রতিটা কিউ1 পেপারের জন্য ইউনিভার্সিটি অফ মালয়া অ্যাওয়ার্ডেড আস ক্যাশ মানি আমাদেরকে প্রতিটা পেপারের জন্য বাংলাদেশি কারেন্সিতে 1,50,000 টাকা দিয়েছিলেন। তখন আমিও পেয়েছিলাম, বেশ টাকা পেয়েছিলাম। তো এটা হচ্ছে সরাসরি রিসার্চারদেরকে আপনার বেনিফিট দেওয়া, কিছু বেনিফিট। মানে আপনি প্রতিটা কিউ1 করবেন, আপনি 10টা কিউ1 করবেন, একটা লিমিটেশন সেলিং আছে, এজ এন এক্সাম্পল 5টা কিউ1 করলেন, আপনি প্রায় 7.5 লক্ষ টাকা পেলেন। অবশ্যই সেলিং আছে, হয়তো ম্যাক্সিমাম 10 লক্ষ টাকা, এর বাইরে পাবেন না। এখন এই যে একটা স্বল্প সময়ের জন্য এরকম একটা মানে এটা বুস্ট আপ আর কি, ওই যে ইনসেন্টিভ টাইপের একটা প্রতিটা ইনস্টিটিউশন বা পলিসি মেকারে নিতে পারেন, খুব বেশি সময়ের জন্য প্রয়োজন নেই, 2 থেকে 3 বছর। তাহলে এটা কি হবে, আমরা সবাই রিসার্চে একটা আমাদের এটা ভয় কেটে যাবে। আমরা ধরেন একটা বেনিফিট থাকলে আমরা তখন রিসার্চ করব, করতে করতে আমরা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাব, জিনিসগুলা নলেজ ট্রান্সফার হবে। আমরা যে ফরেন রিসার্চারদের সাথে এটা করলাম, এই জিনিসগুলো যখন ডেভেলপ হবে, তো এটা তো একদিনের ব্যাপার না, রিসার্চটা গ্রাজুয়ালি হয়। তাহলে প্রথমে কেপিআইতে একটু চেঞ্জ করতে হবে, আমার লোকাল জার্নালকে পাবলিকেশন করা ডিসকারেজ করতে হবে, আমার প্রমোশনের ক্রাইটেরিয়াতে একটু ইন্টারন্যাশনাল জার্নালের দুই একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দিতে হবে। প্লাস টিচারদেরকে যাতে সহজে কোলাবোরেট করতে পারে ওরকম ব্যবস্থা করতে হবে, ফরেন রিসার্চারদেরকে রিক্রুট করতে হবে ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট হিসাবে। প্লাস যারা পিএইচডি করে দেশে আসতে চায় ওনাদেরকে নিয়োগ দিতে হবে, সেটা ওনাদেরকে বিভিন্ন, এটা তো খুব বেশি টাকা পয়সার ব্যাপার না, নিয়োগ দিতে হবে যারা পারফর্ম করবে। ওই যে প্রথমে এটা বেসিসে যে 2 বছর বা 1 বছরের জন্য, 2 বছর বা 5 বছরের জন্য নিয়োগ দিতে হবে এবং তার পারফরমেন্স দেখতে হবে, পারফরমেন্সের উপর বেসিস করে তাকে পার্মানেন্ট পজিশন দেওয়া হবে। তো প্লাস আমাদের পিএইচডি প্রোগ্রাম সব ইউনিভার্সিটিতে আছে, পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করতে হবে, কারণ মূলত রিসার্চের যে ফিউলটা হচ্ছে পিএইচডি স্টুডেন্ট। কারণ পোস্টডকরাও আইডিয়া জেনারেট করে, ল্যাবে কাজ করে,
প্রফেসররা নর্মালি ল্যাবে কাজ কম করেন, ওনারা আইডিয়া জেনারেট করেন এবং এই আইডিয়াটা এক্সিকিউট করে নর্মালি পিএইচডি স্টুডেন্টরা। তাহলে আমাদেরকে এই কাজগুলা, এটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট কাজ না, এগুলা করতে হবে। এগুলা করলেই আমাদের ইনশাল্লাহ আমাদের রিসার্চ কালচারটা খুব ভালোভাবে এটা জেনারেট হবে এবং উইথিন 5 ইয়ার্স আমি চ্যালেঞ্জ দিতে পারি, উইথিন 5 ইয়ার্স আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলা ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং আসবে, উইথিন 5 ইয়ার্স। Okay, thank you for making very relevant suggestions for Bangladeshi policymakers in universities. I want to just add, if we have many Bangladeshi researchers who has very good experiences in research, every year they visit Bangladesh, I think money will not be a factor. They don't need to pay money. They want to pay their debt to Bangladesh. So without paying money, we can easily utilize our NRB researchers as a visiting professor in our position, because this is a honorary position. It really brings honor to the Bangladeshi non-resident Bangladeshi researchers, and this is actually in one hand prestigious position, on the other hand it is self-fulfillment that I'm making some contribution to my country. আশা করি যে আমাদের দেশের পলিসি মেকাররা এই বিষয়টা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। ডক্টর খন্দকার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার ব্যস্ত সময় থেকে 1 ঘন্টারও বেশি সময় আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আপনার সাথে আবারও কথা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সায়েন্টিফিক বাংলাদেশের ফোরামে। ভালো থাকবেন, আরো বেশি বেশি গবেষণা করবেন, সেই প্রত্যাশা আজকের ইন্টারভিউ এখানে আমার পক্ষ থেকে শেষ হচ্ছে। আপনার শেষ বক্তব্য আমরা যদি থাকে শুনতে চাই। ধন্যবাদ ডক্টর মনির, আমাকে এরকম একটা ভালো প্রোগ্রামে ইনভাইট করার জন্য। ইন এডিশন যারা অডিয়েন্স ছিলেন, যারা শুনেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। এবং আমি যা বলার চেষ্টা করেছি, আমি আমার অনেস্টি নিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। তো কাউকে কোনো কিছুতে আমি আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করি নাই। যদি আমার কোনো কিছুতে কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর মনির ভাই যে লাস্টে যে কথাটা, আসলে এনআরবি যারা আছেন তারা, আমি বিশ্বাস করি এটা আমাদের দেশকে গিভ ব্যাক, এটা শুধু আমরা না, আমাদের যাদের এই সামর্থ্য আছে আমাদের দেশকে দিতে হবে। এই কনসেপ্টটা আমাদেরকে জেনারেট করতে হবে। আমরা বাংলাদেশে যেভাবে পড়ালেখা করেছি ফ্রি, এখনো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ফ্রি পড়ায়। এই যে ফ্রি পড়া পৃথিবীর কোথাও নেই। তাহলে যে আমরা যে ফ্রি পড়লাম, আমরা আমার দেশের কাছে, অবশ্যই দেশ আমাকে অনেক দিয়েছে, তাহলে আমি যে এটা ফেরত দিতে হবে, এই যে ফেরত দেওয়ার এই আইডিয়াটা আমাদের মধ্যে জেনারেট করতে হবে যে আমাকে ফেরত দিতে হবে। সেটা আমার ফেরতটা আমি আমার পজিশন থেকে, আমি আমার ক্যাপাবিলিটি থেকে আমাকে ফেরত দিতে হবে। তো সেজন্যই আমাদের যে, আমি মনে করি আমার এই টেন্ডেন্সি আছে, আমি যাই দেশে এবং আপনি আমার পাবলিকেশন এগুলা ভালোভাবে দেখলে দেখবেন অ্যাটলিস্ট 5 to 10% publications are contributed, or maybe the co-authors are from the Bangladeshi institution. So that means I have this tendency. ইভেন আপনি পার্সোনালি সার্ভে নিলেও অনেকে দেখবেন যে আমার সাথে আমি ওদেরকে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করি, আমি যতটুকু জানি, আমি তো সব জানি না, যতটুকু জানি ওটার উপর বেসিস করে আমি চেষ্টা করি যে ওদেরকে কিছু ফেরত দেওয়ার, দেশকে কিছু ফেরত দেওয়ার। তো এটাই আমার আজকের শেষ ইনফরমেশন। তো ধন্যবাদ সবাইকে যারা শুনেছেন আর যারা শুনেন নাই। যদি সম্ভব হয় আমাদের মেসেজগুলো সবাইকে শেয়ার করার। আমরা চাই আমাদের যে বিদেশের যে ইউনিভার্সিটিগুলো যেভাবে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ আছে,
আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটিগুলো ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং থাকুক। আমি যখন ইউনিভার্সিটি অফ মালয়েতে শিক্ষকতা করেছি, আমি কোর সাবজেক্টগুলো পড়িয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি বাংলাদেশেও দুটা ইউনিভার্সিটি শিক্ষকতা করেছি অনেক সময় ধরে। আমাদের ছাত্রদের যে মেধার লেভেল, সার্টেনলি আমাদের ছাত্রদের, আমাদের বাংলাদেশিদের মেধার লেভেল অনেক উপরে, এভারেজ মেধার লেভেল অনেক উপরে। আমরা অনেক মেরিটোরিয়াস, বাট আমাদের তো অনেক সমস্যা আছে। এই জন্য আমাদেরও দায়িত্ব আছে যে এখানে কিছু দেশকে ফেরত দেওয়ার। তো দেশেরও কিছু দায়িত্ব থাকবে যে ফেরত নেয়ার মতো যে সুযোগ করে দেওয়া, সুযোগ সৃষ্টি করা। সো থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ ডক্টর মনির, থ্যাংকস অল দ্য পার্টিসিপেন্টস, and may Allah bless all of us. Thank you. তো আজকের মতো আমাদের আলোচনা শেষ। আমরা আবার কথা বলবো আরেকজন টপ 2% মোস্ট সাইটেড রিসার্চার বাংলাদেশ থেকে অথবা বিদেশ থেকে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। Allah Hafiz. So